Hello students, welcome to Shah Academics. இன்னைக்கு நம்ம class 6th ஓட 6th chapter perimeter and area ல exercise number 6.1 பண்ண போறோம். இப்போ நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணதுக்கு முன்னாடி perimeter and area நான் என்ன சொல்லிடுறேன். perimeter பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஷேப்போட சுற்றளவு. இப்போ இந்த ரெக்டாங்கிள் இருக்குன்னா இந்த ரெக்டாங்கிள் சுற்றளவு இருக்குல்ல, இந்த பார்டர்ஸ் எல்லாம் ஜாயிண்ட் ஆகுது இல்லையா, இந்த சுற்றளவு தான் perimeter சொல்லுவோம். அதே ஏரியா பாத்தீங்கன்னா இந்த பார்டர்ஸ்குள்ள இருக்கிற இந்த ஸ்பேஸ் தான் வந்து we consider as area. So இந்த பார்டர்ஸ்குள்ள இருக்கிற ஸ்பேஸ் வந்து ஏரியா. And in the outer border எல்லாமே நம்ம count பண்ணா we get the perimeter. And இப்போ நமக்கு first sum பாத்தீங்கன்னா find the missing terms. Perimeter of rectangle 14 cm, breadth 2 cm, length. இப்போ நமக்கு perimeter கொடுத்திருக்காங்க, breadthும் கொடுத்திருக்காங்க. We have to find the length. இப்போ நான் இங்க value apply பண்ணிக்கிறேன். So breadth is 2 cm and in the length வந்து we have to find out. And total perimeter வந்து நமக்கு 14 கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ as per the formula, perimeter of rectangle equal to 2 into L plus B. அப்போ perimeter என்ன 14. 14 equal to 2 into L வந்து we have to find out plus breadth எவ்வளோ 2. இப்போ இந்த formula value apply பண்ணிட்டேன். Now we have to solve. அப்போ 14 equal to 2 into L, 2L plus 2 2s are 4. And இப்போ நான் இந்த 4 வந்து I'm moving this LHS side. அப்போ 4 இது வந்து பிளஸ்ல இருக்கு இல்லையா, அப்போ இங்க வந்து மைனஸ் ஆயிடும். minus 4 equal to 2L. இப்போ இந்த 14 minus 4 10. 10 equal to 2L. And இப்போ இந்த 2 நான் again இங்க மூவ் பண்ணோம்னா it become இங்க மல்டிப்ளிகேஷன்ல இருக்கு, so it will become division. அப்போ 10 by 2 equal to L. அப்போ 2 5s are 10. So length பாத்தீங்கன்னா 5 centimeter. So we got the length is 5 centimeter. So here 5 centimeter and breadth இங்கே 2 centimeter. இப்போ அதில் B sum, perimeter of a square 20 centimeter, side of a length. இப்போ perimeter பார்த்தீங்கன்னா total அந்த outer layer ஓட சுற்றளவு கொடுத்திருக்காங்க, that is 20 centimeter. இப்போ நமக்கு இந்த each side ஓட value என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். And perimeter of square formula 4 into A. So perimeter வந்து 20 centimeter equal to 4 into A. And இப்போ நான் இந்த 4 வந்து when I move to LHS side, இது multiplication இருக்குதா division மாறிடும். அப்போ 20 by 4 equal to A. அப்போ 4 5s are 20. அப்போ 5 equal to A. அப்போ ஒரு side ஓட value வந்து 5 centimeter. So அதே மாதிரி எல்லா சைடும் வந்து we get the value 5 centimeter. C sum, perimeter of a rectangle equal to 12 meter, length 3 meter, breadth. So இங்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா same rectangle கொடுத்திருக்காங்க, perimeter கொடுத்திருக்காங்க, length வந்து 3 meter and breadth வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So length I write here 3 meter and breadth வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So இங்கே 3 னா இங்கேயும் 3 இருக்கும். And this breadth we have to identify. இப்போ perimeter of rectangle formula 2 into L plus B. So perimeter நமக்கு 12 கொடுத்திருக்காங்க. 12 equal to 2 into L plus B. இப்போ நம்ம இது solve பண்ணோம். 12 equal to இந்த 2 into L 2L மாறிடும் plus 2 into B 2B. 12 equal to நமக்கு இப்போ length கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ 2 into 3 plus breadth நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ நான் 2B அப்படியே போட்டுக்கிறேன். And 12 equal to 2 3s are 6 plus 2B. இப்போ நான் இந்த 6 வந்து இங்க மூவ் பண்ணோம்னா பிளஸ் இருக்குது மைனஸா மாறிடும். 12 minus 6 equal to 2B. So 12 minus 6 6. 6 equal to 2B. So 2 வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குதா டிவிஷனா மாறிடும். அப்போ 6 by 2 equal to B. 2 3s are 6. So B value is 3 centimeter. So we got the breadth 3 centimeter both the side. Second sum, a rectangle having side lengths 5 centimeter, 3 centimeter is made using a piece of wire. If the wire is straightened and then bent to form a square, what will the length of a side of the square? இப்போ ஒரு lengthy wire எடுத்து என்ன பண்ணிருக்காங்க, first வந்து rectangle form பண்ணிருக்காங்க. அதோட sides பாத்தீங்கன்னா length வந்து 5 centimeter and breadth வந்து 3 centimeter கொடுத்திருக்காங்க. And same அதே wire நம்ம வந்து திருப்பியும் வந்து straight பண்ணி ஸ்கொயரா மாத்தணும்னா அதோட sides வந்து எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க.
இப்போ நமக்கு length and breadth கிடைச்சிருக்கு. So first இதோட perimeter கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்போ 2 into L வந்து 5 plus B வந்து 3. So equal to 2 into 5 plus 3, 8. 2 into 8, which is 2 8s are 16. 16 centimeter is the perimeter of this rectangle. So on the total on the wire oda length பாத்தீங்கன்னா 16 centimeter. First shape வந்து rectangle பண்ணிருக்காங்க. அதோட breadth and length வந்து 3 and 5. இப்போ அதே length of wireல வந்து we are making this square. And இப்போ perimeter of square formula 4 into A. So perimeter of square பாத்தீங்கன்னா 16 equal to 4 into A. இப்போ இந்த 4 வந்து I had to move this side. அப்போ வந்து multiplication கதா division மாறிடும். 16 by 4 equal to A. 4 4s are 16. அப்போ A value பாத்தீங்கன்னா 4 centimeter equal to A. So each side of the square is 4 centimeter. Third sum, find the length of the third side of a triangle having a perimeter of 55 centimeter and having two sides of length 20 centimeter and 14 centimeter respectively. இப்போ ஒரு triangle பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் 3 sides இருக்கும் இல்லையா? ஒரு sides வந்து 20 கொடுத்திருக்காங்க, இன்னொரு side 14 centimeter கொடுத்திருக்காங்க. And total perimeter value கொடுத்திருக்காங்க. எவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா 55 centimeter. இப்போ நமக்கு இந்த சைடோட வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ perimeter triangle formula பாத்தீங்கன்னா sum of all three sides. இப்போ perimeter பாத்தீங்கன்னா 55 equal to sum of all threes இல்லையா? அப்போ இந்த சைடு வந்து I put it as x. So இந்த சைடு வந்து x ஆ வச்சுக்கிறேன். x plus 20 plus 14. And next 55 equal to x plus 20 plus 14 34. And again இப்போ இந்த 34 நான் இங்க மூவ் பண்றேன் LHS சைடுல. அப்போ மைனஸா மாறிடும். 55 minus 34 equal to x. அப்போ 5 minus 4 1 2. 21 equal to x. அப்போ 21 centimeter is the value of this third side. Fourth sum, what would be the cost of fencing a rectangular park whose length is 150 meter and breadth is 120 meter if the fence costs rupees 40 per meter? இப்போ fourth sum பாத்தீங்கன்னா rectangular square park வந்து வேலி போடுறாங்க. ஃபென்ஸ்னா வேலி. And அந்த வேலி போட எவ்வளவு செலவாகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பெரிமீட்டர் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா லென்த் 150 மீட்டர் அண்ட் பிரெத் வந்து 120 மீட்டர். 2 into length வந்து 150 மீட்டர். 150 plus breadth வந்து 120. 120. So which is equal to 2 into 150 plus 120. So we add both the value 0, 7, 2. 270. இப்போ 2 into 270, 2 zeros are 0, 2 sevens are 14, balance 1, 2 2s are 4, 5, 540 meter. Perimeter of rectangle is 540 meter. இப்போ நமக்கு fence போடுறாங்க. அது பாத்தீங்கன்னா per மீட்டருக்கு வந்து 40 rupees செலவாகுது. அப்போ 540 மீட்டருக்கு நமக்கு எவ்வளவு செலவாகும் பாத்தீங்கன்னா, so cost of fencing for 540 into this 40, which is 40. 4 4s are 16, balance 1. 4 5s are 20, 21. இந்த ரெண்டு 0 நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 0 0. Total cost for fencing equal to rupees 21,600. Fifth sum, a piece of string is 36 centimeter long. What will be the length of each side if it is used to form a square, triangle, hexagon? String அப்படின்னா ஒரு கம்பி. அது என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா 36 சென்டிமீட்டருக்கு எடுத்திருக்காங்க. ஸோ அந்த ஸ்ட்ரிங்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்கொயரா ஃபார்ம் பண்றாங்க, செகண்ட் ஷேப் வந்து ட்ரையாங்கிளா ஃபார்ம் பண்றாங்க, தேர்ட் வந்து ஹெக்ஸகன் ஃபார்ம் பண்றாங்க. ஸோ அப்படி ஃபார்ம் பண்ண போது ஈச் சைடு வந்து நமக்கு எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸ்கொயரா இருந்தா அதோட சைஸ் எவ்வளோ இருக்கும், ட்ரையாங்கிள்னா அதோட சைஸ் எவ்வளோ இருக்கும், அண்ட் ஹெக்ஸகன்னா அதோட சைஸ் வந்து எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் இப்போ நம்ம சைஸ் வந்து வி கன்சிடர் ஆஸ் ஏ மூணுத்துக்கும் நம்ம ஏ வச்சுக்கலாம். அண்ட் இப்போ நம்ம பெரிமீட்டர் ஆஃப் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கலாம். ஸோ பெரிமீட்டர்னா அது டோட்டல் அது ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த் தான், ஏன்னா அதில் தான் நம்ம இந்த ஷேப்லாம் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ பெரிமீட்டர் ஆஃப் ஸ்கொயர் பார்த்தீங்கன்னா 36 ஈக்குவல் டு 4 இன்டூ ஏ. இப்போ இந்த 4 நான் இங்கே மூவ் பண்ணோன்னா டிவிஷனில் மாறிடும். இப்போ 36 by 4 ஈக்குவல் டு ஏ. ஸோ 4 9s are 36. அப்போ ஈச் சைடு பார்த்தீங்கன்னா 9 சென்டிமீட்டர்.
So per side வந்து 9 centimeter in terms of square. இப்போ perimeter of triangle பார்த்தீங்கன்னா sum of all sides. அப்போ நான் ஒரு side வந்து A வா எடுத்துட்டேன்னா so each side வந்து 3 into A. ஏன்னா 3 sides இருக்கு இல்லையா 3 into A. இப்போ நான் இந்த perimeter போட்டுக்கிறேன் 36 equal to 3 into A. இப்போ இந்த 3 இங்க மூவ் பண்ணோம்னா டிவிஷனா மாறிடும் 36 by 3 equal to A. 3 ones are 3, 3 twos are 6. அப்போ A பார்த்தீங்கன்னா 12 centimeter equal to A. So each side I get 12 centimeter. So all sides equal இருந்ததுன்னா it's called equilateral triangle. இப்போ hexagon பார்த்தீங்கன்னா 6 sides இருக்கும் இல்லையா அப்போ I consider 6A. Perimeter of hexagon வந்து 36 equal to 6 into A. I move the 6 here. 36 by 6 equal to A. இப்போ நம்ம 6 6 are 36. அப்போ 6 centimeter equal to A. Each side வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 centimeter இருக்கும் in terms of hexagon. Sixth sum. A farmer has a rectangular field having length 230 meter and breadth 160 meter. He wants to fence it with 3 rounds of rope as shown. What is the total length of rope needed? இப்போ நம்ம இந்த சம் ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ரெக்டாங்குலர் ஃபீல்டுக்கு வந்து ஃபென்ஸ் போடுறாங்க இங்கே வந்து காஸ்ட் கேட்கல லென்த் ஆஃப் ரோப் வந்து எவ்வளோ தேவைப்படும் ஸோ மொத்தம் 3 லேயர் அவர் ஃபென்ஸ் போடுறாரு 1 2 3 ஸோ இந்த 3 லேயரில் ஃபென்ஸ் போடுறாரு அப்போ அவருக்கு எவ்வளோ கயிறு தேவைப்படும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பெரிமீட்டர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ 2 into L plus B லென்த் 230 மீட்டர் பிரெத் 160 மீட்டர் ஸோ இப்போ ஃபார்முலா வேல்யூ அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் 2 into 230 plus 160. So when we add this both 230 and 160 we get the answer 0, 9 and 3. 390 and இப்போ multiply பண்ணோம்னா we get the answer 2 into 0, 0, 2 9s are 18 balance 1, 2 3s are 6, 7. இப்போ perimeter பார்த்தீங்கன்னா 780 meter. அப்போ வந்து first round பார்த்தீங்கன்னா he needs 780 meter. அதே வந்து 3 லேயரா போடுறாரு 3 லேயரா வந்து ரோப் கட்டும் போது இந்த 780 into 3 we get the answer 3 zeros are 0 3 4s are 24 balance 2 3 7s are 21 23 so 2340 meter ரோப் வந்து தேவைப்படுது நமக்கு 3 லேயர் ஆஃப் ஃபென்ஸ் போடுறதுக்கு இப்போ நமக்கு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மத்தாப்பச்சினா கட்ஜல் பிரெயின்ஸ் மூளைக்கு வேலை கொடுக்குற விஷயம் and இங்கே ஒரு task கொடுத்திருக்காங்க Akshi and Toshi start running along the rectangular tracks as shown in the figure. Akshi runs along the outer track and completes 5 rounds. Toshi runs along the inner track and completes 7 rounds. Now they are wondering who ran more. Find out who ran the longest distance. இப்போ ரெண்டு பேர் இருக்காங்க friends Akshi and Toshi ரெண்டு பேரும் வந்து வேற வேற டிஸ்டன்ஸ்ல வந்து 5 and 7 rounds வந்து ரன் பண்றாங்க ஸோ அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா யார் அதிக டிஸ்டன்ஸ் ரன் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அண்ட் இது பேஸ் பண்ணி நம்ம சம் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் சம் பண்ணலாம் Each track is a rectangle. Akshi's track has length 70 meter and breadth 40 meter. Running one complete round on this track would cover 220 meter. இப்போ அக்ஷி பார்த்தீங்கன்னா per ரவுண்டுக்கு வந்து she covers 220 meter distance. And இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னா Find out the total distance Akshi has covered in 5 rounds. இப்போ அக்ஷியோட ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரவுண்டுக்கு வந்து 220 மீட்டர் அப்போ 5 ரவுண்ட்ஸ்க்கு என்ன வரும் 220 into 5 which is 5 zeros are 0 5 twos are 10 balance 1 again 10 11 so 5 ரவுண்ட்ஸ்க்கு வந்து she covers 1100 meter செகண்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா find out the total distance Toshi has covered in 7 rounds who ran a longer distance. So Toshi வந்து இந்த சைடுல ரன் பண்றாங்க அவங்க லென்த் வந்து 60 மீட்டர் அண்ட் பிரெத் வந்து 30 மீட்டர் அப்போ பெரிமீட்டர் ரெக்டாங்கிள் ஃபார்முலா 2 into L plus B அப்போ 2 into L plus B 2 into L வந்து 60 மீட்டர் 60 plus breadth வந்து 30 அப்போ 2 into 60 plus 30 90 So 2 into 90, 2 9s are 18, 180 meter. Toshi பார்த்தீங்கன்னா per round வந்து she runs 180 meter. அப்போ Toshi வந்து 7 rounds அப்படின்னா this 180 into 7
equal to 7 zeros are 0, 7 8s are 56, 5, 7 1s are 7, 12. இப்போ தோஷி வந்து 7 ரவுண்ட்ஸ், அக்ஷி வந்து 5 ரவுண்ட்ஸ். இவங்க வந்து 1100 மீட்டர் கவர் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இங்கே வந்து தோஷி வந்து 1260 மீட்டர் கவர் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா when you compare both the distance, தோஷி தான் அதிகமாக ரன் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ third question, think and mark the positions as directed. Mark A at the point where Akshi will be after she run 250 meter. This is Akshi and this is Toshi here. இப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, அக்ஷி வந்து 250 மீட்டர் ரன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்க எந்த பொசிஷன்ல இருப்பாங்க, எந்த பாயிண்ட்ல இருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அக்ஷி வந்து ஃபுல் ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபுல் ஏரியா கவர் பண்ணுறதுக்கு 220 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் வருது. அப்போ 250 மீட்டர்ல அவங்க எங்க இருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 250 minus 220 which is 30 meter. So when Akshi starts from this point, அப்போ 1 2 3. So இங்கே இருப்பாங்க. அப்போ இங்கே வந்து we have to mark A. So இந்த டிஸ்டன்ஸ்ல அக்ஷி இருப்பாங்க. இப்போ அக்ஷி வந்து 250 மீட்டர் கவர் பண்றாங்கன்னா ஃபுல் 1 ரவுண்ட் முடிச்சிட்டு செகண்ட் ரவுண்ட் வரும்போது இந்த பாயிண்ட்ல அவங்க இருப்பாங்க. இப்போ B என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, மார்க் B at the point where அக்ஷி will be after she ran 500 மீட்டர். இப்போ அகைன் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா 500 மீட்டர் அவங்க ரன் பண்ணும்போது அக்ஷி வந்து எந்த பாயிண்ட்ல இருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் ஒரு ரவுண்டுக்கு 220. அப்போ சேவ் 2 ரவுண்ட்ஸ் அப்படின்னா, ஸோ 2 ரவுண்ட்ஸ்னா எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணுவாங்க? 440. அப்போ 500 மைனஸ் 440. ஸோ பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு? 0 6 0 16. அக்ஷி வந்து இப்போ 2 ரவுண்டு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ பண்ண போது அகைன் வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இங்கே இருக்கும். அண்ட் ரிமைனிங் பார்த்தீங்கன்னா 60 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ். அப்போது 60 மீட்டர்னா 1 2 3 4 5 6. ஸோ இங்கே இருப்பாங்க அக்ஷி. பி பாயிண்ட் வில் பி ஹியர். ஏன்னா 60. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் வந்து 10 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 7 டாட்ஸ் இருக்கு. 1 2 3 4 5 6 7. ஸோ ஈச் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 10 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நமக்கு ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ண வச்சுக்கலாம் இந்த. இப்போ அதே வந்து சி. Now Akshi ran 1000 meter. How many full rounds he has finished running around her track? Mark her position as C. இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 250 மீட்டர் எங்க இருப்பாங்க கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் செகண்ட் 500 மீட்டர். இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா 1000 மீட்டர்ல அவங்க எங்க இருப்பாங்க அண்ட் அவங்க பொசிஷன் எங்க இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இப்போ நமக்கு 2 ரவுண்டுக்கு we got 440 இல்லையா? ஸோ அகைன் நம்ம 220 into 4 மல்டிப்ளை பண்ணா we get the answer 8 8 880. அப்போ 1000 minus 880. அப்போ we get the answer 2 1. So 120 meter. அப்போ மொத்தம் 4 ரவுண்டு முடிச்சிருப்பாங்க. ஸோ டோட்டலாக வந்து 1000 மீட்டருக்கு வந்து she completes 4 full round. ஓகேங்களா? 4 full round கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 120 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் அந்த பாயிண்ட் இருக்கும். இப்போ அவங்க இந்த பாயிண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபுல் பாயிண்ட் வந்து 70 அண்ட் இந்த பாயிண்ட் வந்து 40. இப்போ 70 plus 40 என்ன வரும்? 110. அப்போ 120னா she will be in this point. So this is 120 meter. இப்போ D. Mark X at the point where Toshi will be after she ran 250 meter. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அக்ஷி இது முடிச்சிட்டோம். அண்ட் இப்போ வந்து தோஷிக்கு வந்து we had to mark the point. இப்போ தோஷி வந்து 250 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் ரன் பண்ணாங்கன்னா அவங்க எந்த பாயிண்ட்ல இருப்பாங்க? அந்த பாயிண்ட் வந்து we have to mark X. இப்போ தோஷி வந்து பெர் ரவுண்டுக்கு வந்து அவங்க எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்றாங்கன்னா 180 மீட்டர் கவர் பண்றாங்க தோஷி. தோஷி இஸ் திஸ் கேர்ள். ஏன்னா அவங்களோட பெரிமீட்டர் வந்து கம்மி. அவங்க லென்த் பார்த்தீங்கன்னா 60 மீட்டர் அண்ட் பிரெத் வந்து 30 மீட்டர். இப்போ நம்ம கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா 250 மீட்டர்ல வந்து அவங்க எந்த பாயிண்ட்ல இருப்பாங்க? அப்போ 250 minus 180. இப்போ நம்ம 250 minus 180 பண்ணோம்னா we get the answer 70 as balance. அப்போ அவங்க 70 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருப்பாங்க. அந்த பாயிண்ட் வந்து we have to mark X. அண்ட் தோஷியோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் she starts. அப்போ இங்கேருந்து 70. ஸோ இந்த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து 60. இங்கே 60 கொடுத்துருக்காங்களே, இந்த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் 60 அண்ட் 60 plus this 7.
அப்போ this point is 70. அப்போ இது வந்து x. And next என்ன கேட்டிருக்காங்க? Mark y at the point where Toshi will be after ran 500 meter. இப்போ 500 மீட்டர்ல வந்து தோஷி எந்த பாயிண்ட்ல இருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ 1 ரவுண்டுக்கு வந்து she finished 180 மீட்டர். அப்போ 500 நம்ம பார்க்கணும். ஸோ we will make it 180 into 2, which is 2 zeros are 0, 2 8s are 16, balance 1, 2 1s are 2, 3, 360. இப்போ நம்ம இந்த 500 minus 360, we get the answer 0, 4, 1. So 140 meter excess இருக்கு. இப்போ இந்த 500 மீட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா she completes 2 full round. அது போக and எந்த பாயிண்ட்ல இருக்காங்க அந்த பாயிண்ட் வந்து we have to mark y. இப்போ full round 2 rounds போயிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் 140 we have to cover up. So இந்த distance பாத்தீங்கன்னா it's 60 30. அப்போ 60 plus 30 is 90. இங்க வந்தா 90 ஆயிடும். And again இங்க 60. அப்போ 90 plus 60 150 வருது. பட் நமக்கு 140 தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்கே 90, 100, 110, 20, 30, 40. ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ்ல அவங்க இருப்பாங்க. திஸ் இஸ் y. 140 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருப்பாங்க. இப்போ f. Now Toshi ran 1000 meter. How many full rounds she has finished running around her track? Mark her position as z. இப்போ அகைன் வந்து தோஷி 1000 மீட்டர் ரன் பண்ணாங்கன்னா எத்தனை ரவுண்ட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிருப்பாங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து எந்த பாயிண்ட்ல அவங்க இருப்பாங்க. ஸோ அதை வந்து நம்ம ஜெட்னு மார்க் பண்ணணும். இப்போ நான் 180 into 4 we get the answer. 4 zeros are 0, 4 is 32, 2, 3 balance, 4 ones are 4, 7, 720. And again பார்த்தீங்கன்னா I can put one more 180. இப்போ 4 ரவுண்ட்ஸ்க்கு வந்து 720 மீட்டர் வருது. And இதே வந்து நான் 5 ரவுண்ட்ஸ்க்கு போடுறேன். 180 into 5, 5 zeros are 0, 5 8s are 40, 4 balance, 5 1s are 5, and again 9, 900 meter. இப்போ 1000 மீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து டோட்டலா 5 ரவுண்ட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ பர் ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 180 மீட்டர் அப்படின்னா 5 ரவுண்ட்ஸ்க்கு we get 900 மீட்டர். And again 1000 minus 900 நமக்கு எவ்வளவு வருது? பேலன்ஸ் 100 மீட்டர். அண்ட் இப்போ வந்து அவங்க ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து இதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். ஸோ டோட்டல் 5 ரவுண்ட்ஸ் போயிடுறாங்க. 1000 மீட்டர் ரன் பண்ண போது ஷி கம்ப்ளீட்ஸ் டோட்டல் 5 ரவுண்ட்ஸ். அண்ட் அகைன் பார்த்தீங்கன்னா 100 மீட்டர்ல அவங்க இருப்பாங்க. இது வந்து டோட்டல் இந்த பாயிண்ட் வந்து 60. இங்க ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. அவங்க வந்து இங்க ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அண்ட் இங்கே வரும்போது 60 மீட்டர் கவர் பண்றாங்க. இங்கேருந்து இங்கே வரும்போது 90 மீட்டர் ஆயிடுது. அண்ட் 90 அண்ட் திஸ் 10. ஸோ அப்போ திஸ் இஸ் Z. ஓகே, இந்த டிஸ்டன்ஸ்ல அவங்க இருப்பாங்க. இந்த பாயிண்ட்ல இருப்பாங்க. திஸ் பாயிண்ட் இஸ் Z. இப்போ நம்ம எக்ஸசைஸ் நம்பர் 6.1 ஃபுல்லா முடிச்சிட்டோம். ஐ ஹோப் இந்த கான்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.